financial literacy to their children. So ఇన్నాళ్ళు మేమేంటంటే like we used to educate our customers and we try to give them the financial literacy, but మేము ఆలోచిస్తూ ఉంటే తెలిసింది ఏంటంటే like and also we used to get many suggestions from our customers, పిల్లల్ని ఎలా ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. So we thought like it will be better like if we can do this session so that it will be helpful to the larger audience అని చెప్పేసి ఈ టాపిక్ తీసుకోవడం జరిగిందండి. డెఫినెట్గా ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ రికమెండేషన్స్ యాజ్ సచ్, లేదు సార్ ఇలాంటి టాపిక్స్ అయినా చేస్తే బాగుంటుంది అంటే కనుక డెఫినెట్లీ యూ కెన్ గివ్ దోస్ సజెషన్స్ యాజ్ వెల్ బిఫోర్ కంప్లీటింగ్ అవర్ సెషన్ అండి. And coming to us, yes, Money Wealth is one of the fastest growing financial distribution firm. We have been present in 2 locations like AP and Telangana. And coming to the customers, like we are almost serving more than 3,500 families a day. And the overall cumulative experience of our management team is almost more than 55 years. And we have 23 skilled professionals who are working for this organization. And if you see, like we have customers across the globe, and you can see over here like what are the products we offer and services to our customers. I'm not going through those details, and you can see like what are the products we handle and services. And coming to today's speaker, and like we are really blessed he being taking this session, ఎందుకంటే అంటే like he have been little bit away from these sessions. He was not doing from past few months. Our team has taken over this thing, but today definitely he can give his view and his expertise advice to us like how to guide our children. So he's none other than our Narendra Garandi, like he is CEO of Money Wealth. So he has almost 8 years of rich experience in financial advisory practices, and he almost addressed more than 5,000 participants in more than 100 plus sessions. And he is a certified as a financial planner by FPSB, and he is also recognized as wealth management specialist by Moody's, and also as a financial educator and mentor for personal finance professionals. Not only to customers, and there are many personal professionals who will take his advice and he act as a mentor for them. So that's the reason I said like we are really blessed him taking this session. And మీరు ఎవరైతే మమ్మల్ని క్లోజ్గా ఫాలో అవుతున్నారో యూ పీపుల్ నో లైక్ వై వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ సెషన్స్. సో వీ హ్యావ్ ఎ మిషన్ అండి, లైక్ వీఆర్ ఆన్ మిషన్ టు ఎడ్యుకేట్ 10 million people about financial literacy and empower them to lead a financially confident and stress-free life through our scientific money management process. And so scientific money management process ఏంటి అంటే ఇట్స్ లైక్ ఆల్రెడీ ప్రూవెన్ అండి scientifically. It's 7 event to financial freedom approach. And I have few disclaimer అండి before going into today's session. సో ఏదైతే మనం ఇక్కడ ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ గురించి కానీ ఏదన్నా ఒక స్కీమ్ గురించి కానీ ఏమైనా మాట్లాడినా సరే ఏదైనా చూసినా సరే ఇట్స్ ఓన్లీ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ నాలెడ్జ్ పర్పస్ కండి. డోంట్ టేక్ ఇట్ ఫర్ పర్సనల్స్. వాట్ ఎవర్ డెసిషన్ యూ వాంట్ టు టేక్, జస్ట్ డెఫినెట్లీ కన్సల్ట్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ or mutual fund distributor. And also I just want to highlight one thing, like past performance is not an indicator for future performance. So make sure you consult your financial mentor before taking any decision. And we are AMFI registered mutual fund distributors, and our ARN code is 106294. And also we are certified in insurance broker for general life and health insurance. And before I hand over to today's speaker, and I have one disclaimer along with this, like whatever questions you have, just spark them aside, and we will giving you an opportunity where you can ask your questions. We will definitely, and we are happy to address all your questions. And my suggestion is like generally ఏంటంటే మనం చాలా నేర్చుకుంటూ ఉంటామండి. What best practice we generally follow and we ask our customers ఏంటంటే make a notes of it. జనరల్గా ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనం నోట్స్ రాసుకుంటామో we will not forget those things. So my sincere request and suggestion, please make a note of the things what you are learning so that it will definitely helpful for you guys. So without further much delay, I just want to hand over it to our speaker, Andy. Narendra garu, welcome, and all is yours, and you can take it forward. Thank you so much, Praveen garu. Once again, good morning, everyone. So just a moment. సో ఇవాళ టాపిక్ ఎందుకు ఇది చూస్ చేసుకోవడం జరిగింది అనేది ఆల్రెడీ ప్రవీణ్ గారు చెప్పున్నారు. సో వీ ఫెల్ట్ ఈ మనీ మేనేజ్మెంట్ అనేది మనకి బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ అండి దీస్ డేస్లో. ఎందుకు దీన్ని ఛాలెంజ్ అని మేము భావిస్తున్నాము, లేకపోతే దీన్ని ఛాలెంజ్ కింద ఎందుకు చూస్తున్నాము అంటే
ఇన్ అవర్ లాస్ట్ 18 ఇయర్స్ ఆఫ్ 19 ఇయర్స్ ఆఫ్ అవర్ ప్రాక్టీస్ ఎప్పుడు మేము ఒక కొత్త కస్టమర్‌ని మేము కలిసినప్పుడల్లా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మాకు వినబడే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి అంటే, "ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు స్కూల్స్‌లో ఉంటే బాగుండేది. కాలేజెస్‌లో ఉంటే బాగుండేది. అట్‌లీస్ట్ కొన్ని సంవత్సరాల ముందు ఇవి తెలిసుంటే బాగుండేది. ఇంకొంచెం బెటర్‌గా మా ఫైనాన్సెస్‌ని ప్లాన్ చేసుకోగలిగేవాళ్ళం." ఈ స్టేట్మెంట్ రిపీటెడ్‌గా మేము వింటా వచ్చేవాళ్ళం అండి. సో, వాట్ వి థాట్ అంటే లైక్ అది మమ్మల్ని ట్రిగ్గర్ చేసిందనమాట. ఎందుకు మనం ఈ ఎడ్యుకేషన్‌ని అసలు పేరెంట్స్‌కి ఎందుకు టీచ్ చేయకూడదు? వై షుడ్ వి బి డిపెండెంట్ ఆన్ అదర్ ఎక్స్‌టర్నల్ సోర్సెస్. వాళ్ళెందుకు చెప్పలేదు, వీళ్ళెందుకు చెప్పలేదు, నాకెందుకు తెలియలేదు అనే దానికన్నా, వై డోంట్ వి ఎడ్యుకేట్ అవర్ కస్టమర్స్ అండ్ దేర్ ఫ్యామిలీస్ సో థట్ దే కెన్ ట్రైన్ అండ్ టీచ్ దేర్ నెక్స్ట్ జనరేషన్. ఆ థాట్‌లో పుట్టిన సెషనే ఈ సెషన్ అండి. సో, మనకి ఇవాల్టి రోజుల్లో అతి బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఏంటి అంటే పేరెంటింగ్ అండి. రైట్? సో, ఈ పేరెంటింగ్‌లో బిగ్గెస్ట్ కన్సర్న్ ఏంటి అంటే, లైక్ పిల్లలకి రైట్ స్కిల్స్ నేర్పించడం ఒక ఛాలెంజ్ అయితే, వాళ్ళ బిహేవియర్‌ని మేనేజ్ చేయటం ఇంకొక ఛాలెంజ్ కదా! అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ డ్యూటీ టు ఎడ్యుకేట్ దెమ్ ఆన్ మనీ మ్యాటర్స్ యాస్ వెల్. సో, ఇన్ టుడేస్ సెషన్ మనం ఏం నేర్చుకోబోతున్నాము అంటే, లైక్ పిల్లలకి అసలు ఏ ఏజ్‌లో మనీ గురించి మనం మాట్లాడాలి? వాళ్ళకసల ఎట్లా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తే సింపుల్ ఉంటుంది? ఏమేమి ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చూడాలి? అసలు వాళ్ళకి పాకెట్ మనీ ఇంపార్టెన్స్ మనం ఎట్లా నేర్పించొచ్చు? ఏమేమి టాపిక్స్ ఏ ఏజ్‌లో వాళ్ళకి నేర్పిస్తే క్విక్‌గా గ్రాస్ప్ చేయటానికి అవకాశం ఉంటది? ఇలాంటి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ అండ్ కాన్సెప్ట్స్ నెక్స్ట్ 25 మినిట్స్‌లో మీ ముందుకు తీసుకురాబోతున్నామండి. సో, లెట్స్ క్విక్లీ జంప్ ఇంటు ద సెషన్. సో, బిగ్గెస్ట్ క్వెషన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలి పిల్లలకి? సో, ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ థిస్ క్వెషన్, సో మీరేం చెప్తారండి? కెన్ యూ యూజ్ యువర్ చాట్ విండో అండ్ గివ్ మీ ద ఆన్సర్? ఏ ఏజ్‌లో పిల్లలకి మనం ఫైనాన్షియల్ యాస్పెక్ట్స్ కానీ, మనీ మేనేజ్‌మెంట్ గురించి గాని మనం మాట్లాడొచ్చు? 5 ఇయర్, 10 ఇయర్, 15 ఇయర్. సో, ఐ హావ్ గెట్టింగ్ ఆన్సర్స్ అండి. సో, మిక్స్డ్ రెస్పాన్సెస్ అనమాట. కొంతమంది 5 ఇయర్స్ అని చెప్తున్నారు. కొంతమంది 10 ఇయర్స్ అని చెప్తున్నారు. కొంతమంది 18+ అని చెప్తున్నారు. ఓకే. థాంక్స్ ఫర్ యువర్ రెస్పాన్స్. దేర్ ఈస్ నో ఏజ్ లిమిట్ ఆఫ్ సచ్. పిల్లలకి వాళ్ళకి మన భాష, మన బాధ, మన భావం ఏ ఏజ్‌లో నుంచి అయితే అర్థమవుతదో, అదే ఏజ్ నుంచి మీరు ఈ మనీ గురించి కూడా మీరు మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేయొచ్చండి. సో, దెర్ ఈస్ ఎక్కడాను ఏ పుస్తకాల్లోను అదేం ప్రూవెన్ ఫ్యాక్ట్ ఏం గాదు. పిల్లలకి 10 ఇయర్స్ తర్వాతే నేర్పించాలి. పిల్లలకి 5 ఇయర్స్ తర్వాతే నేర్పించాలి అనేది. సో, యూ కెన్ స్టార్ట్ యాస్ ఎర్లీ యాస్ పాసిబుల్ అండి. బట్ రిమెంబర్ వెన్ యూర్ స్టార్టింగ్ ఎట్ ఎర్లీ ఏజెస్ ఆఫ్ లైఫ్, యూ హావ్ టు బి వెరీ, వెరీ సింపుల్. వాళ్ళకేయో మీరు పుస్తకాలు చదివేసి, లేకపోతే వీడియోలు చూసేసి, వీళ్ళకి ఇట్లా చేయాలి, అట్లా చేయాలి, ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో బేసిక్ థింగ్స్. అసలు డబ్బులు అంటే ఏంటి? డబ్బులు ఎందుకు కావాలి? డబ్బులు ఉండటం వల్ల వచ్చే లాభాలేంటి? డబ్బులు లేకపోవటం వల్ల వచ్చే ఇబ్బందులేంటి? ఇలాంటి బేసిక్ టెర్మినాలజీ మీరు వాళ్ళతో మాట్లాడడం చేస్తే సరిపోతుందండి. సో, సెషన్‌లోకి ఇంకొంచెం డీటెయిల్‌గా మనం వెళ్ళే ముందు యూ విల్ లెర్న్ ఫ్యూ బేసిక్ థింగ్స్ అనమాట. సో, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. మనీ గురించి మనం పిల్లలకి నేర్పించాలి అంటే దే హావ్ టు ఎక్స్‌పీరియన్స్ దట్. అంటే మన ఎక్స్‌పీరియన్సెసే వాళ్ళకి మంచి పాఠాలవుతాయండి. అంటే మీరసల మనీ అని గుర్తు రాంగానే మీకు ఫస్ట్ గుర్తొచ్చిన మనీ లెసన్స్ ఏంటి? లేకపోతే మీకు మనీ రిలేటెడ్ డెసిషన్స్ ఏమన్నా ఇది తీసుకోవటం వల్ల ఇది జరిగింది నా లైఫ్‌లో. అది పాజిటివ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే నెగెటివ్ అవ్వచ్చు. సో, అలాంటి లెసన్స్, అలాంటి చిన్న చిన్న విషయాలు మీరు స్టోరీస్ రూపంలో మీ పిల్లలతో మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేయండి. సో, ఇండియాలో బిగ్గెస్ట్‌గా కన్సర్న్ ఏంటి అంటే, అప్పుడే పిల్లలకి ఇవన్నీ నేర్పించాలా? వాళ్ళకంత మెచ్యూరిటీ ఉంటుందా? మనం పడుతున్న ఇబ్బందులు చాలు కదా! వాళ్ళకి కూడా ఇవి తీసుకెళ్ళాలా? సో, ఇలాంటి బేసిక్ క్వెషన్స్, కన్సర్న్స్ జనరల్‌గా పేరెంట్స్ మైండ్‌లో ఉంటాయండి. ప్లీజ్ రిమూవ్ ఆల్ దోస్ స్టఫ్. యూ కెన్ స్టార్ట్ టాకింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ ద బేసిక్ ఏజ్ ఆఫ్ ద కిడ్. పిల్లలకి మన భాష అర్థమవుతున్న దగ్గర నుంచి, వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవ్వగలుగుతున్న దగ్గర నుంచి, దే కెన్ కంఫర్టబుల్లీ అండర్‌స్టాండ్ థీస్ కాన్సెప్ట్స్ అండి. సో, దీనికి మీరు చేయాల్సిందేంటి అంటే, ఎప్పుడో వారానికొకసారో, నెలకొకసారో, సంవత్సరంకొకసారో మీకు గుర్తొచ్చినప్పుడు మనీ గురించి మాట్లాడడం లాంటివి కాకుండా, యూ కెన్ స్టార్ట్ ఎడ్యుకేటింగ్ యువర్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఫ్రమ్ యువర్ డే టు డే యాక్టివిటీస్. సో, రోజువారీ మన పనుల్లో, రోజువారీ మీ డిస్కషన్స్‌లో, మీ కాన్వర్జేషన్స్‌లో ఏవైనా చిన్న చిన్న విషయాలు మీరు నేర్పించొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మీరొక గ్రోసరీ స్టోర్‌కి వెళ్తున్నారండి. సో, మీరు గ్రోసరీ స్టోర్‌కి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేస్తారు? జనరల్‌గా ఏం చేస్తామంటే, ఓ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటెమ్స్ రాసుకుంటాము. ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటెమ్స్ రాసుకున్న తర్వాత వెళ్లి అవి కొనుక్కొని తీసుకొనొస్తాం. రైట్? నిజమేనా? ఎంతమంది గ్రోసరీ స్టోర్స్‌కెళ్ళినప్పుడు, సూపర్ మార్కెట్‌కెళ్ళినప్పుడు లిస్ట్ తీసుకొని, లిస్ట్ రాసుకొని, ఆ లిస్ట్‌ని బేస్ చేసుకొని మనం చేస్తామండి? వెరీ ఫ్యూ రైట్?
మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ ఏంటి అంటే కనిపించినట్టు, గుర్తొచ్చినట్టు మనం బాస్కెట్‌లో వేస్తాము. బిల్లింగ్ కౌంటర్ దగ్గరికెళ్ళిన తర్వాత, ఆ బిల్ చూసిన తర్వాత గాని మనకి క్లారిటీ రాదు. అసలు ఇది అవసరమా? లేదా? ఇది తీసుకోవాలా? లేదా? అనేది అక్కడ డెసిషన్ తీసుకుంటూ ఉంటాం. అవునా? కాదా? సో, అట్‌లీస్ట్ యూ కెన్ స్టార్ట్ థిస్ బేసిక్ థింగ్స్ అండి. అంటే మనం ప్రిపేర్డ్‌గా షాపింగ్‌కి వెళ్ళడం వల్ల వచ్చే లాభం ఏంటి? అన్‌ప్రిపేర్డ్‌గా షాపింగ్‌కి వెళ్ళడం వల్ల వచ్చే నష్టాలేంటి? ఈవెన్ అది కూడా ఒక మనీ లెసనే. ఒక మనిషికి, ఒక మనీకి ఉన్న రిలేషన్‌ని మీ డే టు డే లైఫ్‌లో చూసే విషయాలు, విన్న విషయాలు, మీరు గ్రహించిన విషయాలు నేర్పిస్తే సరిపోతుందండి. అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో టెల్ దెమ్ ఆఫ్‌లైన్ షాపింగ్‌కి, ఆన్‌లైన్ షాపింగ్‌కి ఉన్న వ్యత్యాసం ఏంటి? సో, ఆఫ్‌లైన్ షాపింగ్‌లో దీస్ డేస్ లైక్ వి వాంటెడ్ టు గెట్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఎనీథింగ్ ఆన్‌లైన్. యెస్, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. బట్ ఒకటి మనం నేర్పించాల్సిందేంటంటే, ఆఫ్‌లైన్ షాపింగ్‌లో మీకు ఎమోషన్ ఉంటదండి. అంటే అది కొనొచ్చా లేదా? వాడొచ్చా లేదా? ఇది అవసరమా లేదా? అని ఆలోచించటానికి మీకు స్కోప్ ఉంటుంది. బట్ అదే ఆన్‌లైన్ షాపింగ్‌లో జస్ట్ మీ ఎమోషన్. ఇది కొనాలి అనుకుంటే యూ విల్ జస్ట్ గో అండ్ యాడ్ టు ద కార్ట్ అండ్ జస్ట్ గో అండ్ పే ఇట్. ఒకసారి ఊహించండి. మన చిన్నప్పుడు వెన్ వి వాంటెడ్ టు బై సంథింగ్ వి ఆల్వేస్ హావ్ టు గివ్ మనీ టు ది షాప్‌కీపర్ గదా! ఇప్పుడు ఒక రూ. 5,000 ఖర్చయింది అనంగానే రూ. 5,000 డబ్బులు పాకెట్‌లోంచి తీసి లేతే వాలెట్‌లోంచి తీసి వాళ్ళకిచ్చినప్పుడు, మనం కౌంట్ చేసి ఇస్తున్నప్పుడు ఒక కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్ ఉండేదండి మనకి డబ్బులకి. అయ్యో! ఇంత ఖర్చు పెడుతున్నామా? ఇంత అవుతుందా? అని అవుతుందా లేదా? మీకు గుర్తొస్తుందా లేదా మీ పాస్ట్ ఎక్స్‌పీరియన్సెస్? బట్ అదే ఆన్‌లైన్‌లో ఈ ఎమోషన్ ఎక్కడుందండి? మీరు 5,000 కైనా అదే క్లిక్కు, 50,000 కైనా అదే క్లిక్కు కదా! సో, there itself we are losing the emotion between money and our emotion. సో, what we suggest is సాధ్యమైనంత వరకు పిల్లలకి యూపీఐ రెవల్యూషన్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ అప్పుడే నేర్పించాల్సిన అవసరం లేదండి. ఫర్ స్మాల్ థింగ్స్ మీరు గ్రోసరీ షాప్‌కి వెళ్ళినప్పుడు మీ ఫోన్ ఇచ్చి యూపీఐలో పేమెంట్ చేయటం లాంటివి కాకుండా అట్‌లీస్ట్ టెల్ దెమ్ ఈ మనీ ఇచ్చి అంటే ఇక్కడి నుంచి మీరేం చెప్పొచ్చంటేనండి ఎక్స్‌చేంజ్ ఆఫ్ మనీ గురించి మీరు మాట్లాడొచ్చు. అంటే మనకేదైనా వస్తువు కావాలి అంటే వి హావ్ టు పే సంథింగ్ ఫర్ ఇట్. అంటే వాటెవర్ యూ వాంట్ ఇన్ లైఫ్ అంటే మీరిచ్చిన దాన్ని బట్టే మీకొచ్చేది డిపెండ్ అయ్యి ఉంటది అనేది కూడా మీరు నేర్పించొచ్చు. అండ్ గోయింగ్ ఇన్ ఫర్దర్ స్లైడ్స్ వి ఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ పాకెట్ మనీ అండ్ హౌ దట్ పాకెట్ మనీ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ అవర్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ చూద్దాం. సో, ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లెసన్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ టాపిక్ అని చెప్పొచ్చండి. సేవ్, స్పెండ్, షేర్. దీన్ని మేము 3 ఫార్ములా అని పిలుస్తామండి. సో, అసలు సేవింగ్ ఎందుకు చేయాలి? స్పెండ్ ఎట్లా చేయాలి? షేరింగ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనేది యాస్ ఎ రెస్పాన్సిబుల్ పేరెంట్ ఇట్ ఈస్ అవర్ డ్యూటీ టు ఎడ్యుకేట్ అవర్ చిల్డ్రన్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్ అండి. సో, మనలో చాలా మందికి హ్మ్, 'యాంట్ అండ్ గ్రాస్‌హోపర్' స్టోరీ తెలుసు కదా! సో, 'యాంట్ అండ్ గ్రాస్‌హోపర్' స్టోరీలో ఏం చెప్తది అంటే, సో, రెయినీ డే గురించి ఒక యాంట్ ఫుడ్‌ని స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటదనమాట. అది చూసి గ్రాస్‌హోపరు ఎగతాళి చేస్తా ఉంటది. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే స్టోరీలో మనకు తెలిసింది ఏంటి అంటే, ఆ రెయినీ డే రోజు గ్రాస్‌హోపర్‌కి ఫుడ్ లేకపోవటం, తర్వాత అది చనిపోవటం లాంటివి జరిగింది. సో, ఇక్కడ మనం చీమ దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే, ఈవెన్ వి హావ్ టు బి ప్రిపేర్డ్ ఆర్ ఫైనాన్సెస్ అండ్ ఆర్‌సెల్వ్స్ ఫర్ ఎ రెయినీ డే. వి నెవర్ నో. ఇప్పుడు మనం సంపాదించిన ప్రతి రూపాయి ఖర్చు చేసేస్తా ఉంటే, రేపన్న రోజున మన సంపాదన ఆగుతది. రేపన్న రోజున మనం అనుకోని ఖర్చు మన దగ్గరకొస్తది. సో, అలాంటి పరిస్థితులొచ్చినప్పుడు మనం ఎట్లా ప్రిపేర్డ్ ఉండాలి అనే లెసన్ మీరు మీ పిల్లలకి నేర్పించండి. సో, ఈ సేవింగ్ గురించి నేర్పించేటప్పుడు పిల్లలకి వాళ్ళ గేమింగ్ మోడ్‌లో ఎట్లా నేర్పించొచ్చు అంటే, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దే వాంటెడ్ టు బై సంథింగ్ మేబీ నెక్స్ట్ 3 మంత్స్‌లోనో, నెక్స్ట్ 6 మంత్స్‌లోనో మీ కిడ్ బర్త్‌డే ఉంటే ప్రాబబ్లీ వాళ్ళొక విష్ లిస్ట్ ఇస్తారు మనకి. సో, వీళ్ళని పిలవాలి, నాకు ఈ కేక్ కావాలి, నాకు ఈ గిఫ్ట్ కావాలి అని చెప్పి చెప్తా ఉంటారు గదా! సో, ఇన్ థాట్ వాళ్ళ విష్ లిస్ట్‌లో ఉన్న గిఫ్ట్ ఐటెమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, యూ కెన్ టెల్ దెమ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ సేవింగ్ ఫర్ దట్ స్పెసిఫిక్ గిఫ్ట్. సో, ఇక్కడ మీరేం చెప్పొచ్చంటేనండి, వాట్ ఆర్ ఆల్ ద పాసిబుల్ మీన్స్ వాళ్ళకి ఎక్కడి నుంచైతే మనీ సమకూరుతా ఉంటాయో, అంటే మనం ఇచ్చినప్పుడో, గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఇచ్చినప్పుడో, సంథింగ్ ముద్దొచ్చినప్పుడు మనం ఇస్తా ఉంటాం గదా! సో, ఈ మనీని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు ఫ్యూచర్ కోసం అంటే ఫ్యూచర్‌లో ఏదైనా కావాలి అంటే, మనం రోజువారీ వచ్చే ఎర్నింగ్స్ నుంచి కొంత పక్కన పెట్టుకుంటేనే మనం అనుకున్న బాధ్యతల్ని నెరవేర్చగలుగుతాం అనేది మీరు నేర్పించొచ్చండి. దీనికి మీరేం ఫాలో అవ్వచ్చు అంటే, యూ కెన్ గివ్ దెమ్ ఎ జార్ ఆర్ యూ కెన్ గివ్ దెమ్ ఎన్వలప్. ఎన్వలప్ మీద మీరేం చెప్పొచ్చు, యూ కెన్ రైట్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఎ టార్గెట్. సో, ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ 6 మంత్స్‌లో యువర్ కిడ్ మైట్ వాంటెడ్ ఏ గ్యాడ్జెట్ ఆర్ యువర్ కిడ్ మైట్ వాంటెడ్ ఏ టాయ్.
సో యూ కెన్ రైట్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద టాయ్ అండ్ ద టార్గెట్ దట్ టాయ్ నీడ్. అంటే ఒక 5,000 రూపీస్ ఆర్ 1,000 రూపీస్ ఆర్ 500 రూపీస్ వాట్ ఎవర్ టార్గెట్ ఇట్ మైట్ బి. ఆ టార్గెట్‌ని మీరు మెన్షన్ చేసి యూ కెన్ వెనెవర్ యూ గివ్ మనీ టు యువర్ చిల్డ్రన్, యూ కెన్ టెల్ దెమ్ దెర్ ఆర్ 2 వేస్ టు సీ దిస్ మనీ. ఈదర్ యూ కెన్ స్పెండ్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ విచ్ యూ వాంటెడ్ టు. మీరు చాక్లెట్స్‌కి ఖర్చు పెట్టొచ్చు, ఐస్ క్రీమ్స్‌కి ఖర్చు పెట్టొచ్చు, మీ ఫ్రెండ్స్‌కి గిఫ్ట్స్ ఇవ్వడానికి ఖర్చు పెట్టొచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ కెన్ ఆల్సో సేవ్ సమ్ అమౌంట్ ఆర్ ద ఎంటైర్ అమౌంట్ ఫర్ ద టార్గెట్ యూ విష్ టు అచీవ్. మేబీ 3 మంత్స్‌లో, 6 మంత్స్‌లో మీరు అనుకున్న గోల్ కోసం కూడా మీరు డబ్బులు దాచుకోవచ్చు అనే విషయం మీరు నేర్పించొచ్చండి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒకవేళ వాళ్ళు అనుకున్న టార్గెట్‌కి వాళ్ళు దాచిన డబ్బులు గనక సరిపోకపోతే ఈవెన్ యూ కెన్ లెండ్ దెమ్ మనీ. అప్పు ఇవ్వచ్చండి. సో, ఇక్కడ మీరు లోన్ అనే కాన్సెప్ట్‌ని కూడా పిల్లలకి నేర్పించొచ్చు. సో, అప్పు అనంగానే అదొక నెగెటివ్ వర్డ్ లాగా చూస్తా ఉంటామండి. సో, ఈ ఈ గేమింగ్ కాన్సెప్ట్‌లో మీరు ఆ లోన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్, ఆ లోన్ అనేది పాజిటివా? లోన్ అనేది నెగెటివా? లోన్ ఎవరు తీసుకోవాలి? లోన్ ఎందుకు తీసుకోవాలి? లోన్ ఎప్పుడు తీసుకోవాలి? లోన్ ఎవరి దగ్గర తీసుకోవాలి? సో, ఇలాంటి విషయాలు కూడా మీరు నేర్పించొచ్చు. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్‌లీ వెనెవర్ our kid wanted to spend money, do not stop them in spending. ఎందుకంటే వాళ్ళు స్పెండ్ చేస్తా ఉంటేనే యూ విల్ కమ్ టు నో ఫర్ వాట్ థింగ్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు స్పెండ్. సో, వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టేటప్పుడు అట్‌లీస్ట్ ఇనీషియల్ డేస్‌లో వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టడానికి మీరు అంటే లైక్ ఎంకరేజ్ చేయకపోయినా పర్లేదు గానీ వాళ్ళని స్టాప్ చేయొద్దు. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు దేనికి అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు, దేనికి స్పెండ్ చేస్తున్నారో మీకు తెలిస్తే యూ కెన్ టీచ్ దెమ్. యూ కెన్ కరెక్ట్ దెమ్ ఇఫ్ దే వర్ స్పెండింగ్ ఫర్ రాంగ్ థింగ్స్. సో, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ద థర్డ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ స్లైడ్ ఈస్ షేరింగ్ అండి. సో, మనం ఎలాంటి జనరేషన్‌కి వచ్చేసాము అంటే వి అనేది మర్చిపోయాము. ఐ అనే దానికి ప్రయారిటీ ఇస్తున్నాము. నాకేంటి? నాకెంత? అంటే నా గురించి నేను ఆలోచించే స్టేజ్‌లో ఉన్నామండి ఇప్పుడు. సో, మన గురించి ఆలోచించే స్టేజ్‌లో లేము. అంటే వి నో ద లా ఆఫ్ నేచర్ గదా! మనం ఏమిస్తే అది మనకు ఎనక్కొస్తది. సో, మీరు హ్యాపీనెస్ ఇస్తే హ్యాపీనెస్ ఒస్తది. మీరెవరైనా నీడీ వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తే అదే మీకు బ్లెస్సింగ్ అవుతది. సో, దీస్ కైండ్ ఆఫ్ స్మాల్ థింగ్స్, ఈవెన్ షేరింగ్ ఈస్ కేరింగ్ అని గూడా చెప్పొచ్చు మనం. ఎందుకంటే బై గాడ్ గ్రేస్, బై బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ అవర్ పేరెంట్స్ డెఫినైట్‌లీ మనం కొంచెం మంచి స్టేజ్‌లోనే ఉండుంటామండి. సో, అలాంటి స్టేజ్‌లో లేని వాళ్ళు చాలామంది మన చుట్టుపక్కల ఉంటారు. ఇట్ కెన్ బి యువర్ నైబర్స్, ఇట్ కెన్ బి యువర్ మెయిడ్ కిడ్స్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ది ఫ్రెండ్స్ ఇన్ యువర్ చిల్డ్రన్స్ స్కూల్. సో, వాళ్ళ దగ్గర లేనిది మన దగ్గర ఉన్నది కొంత షేర్ చేయటం వల్ల వచ్చే గ్రాటిట్యూడ్ అంటే ఆ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అనేది మీరు నేర్పించడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎందుకంటే ఈ చిన్న కాన్సెప్ట్స్ అనేవి స్కూల్‌లో, బుక్స్‌లో వాళ్ళు చెప్తే తెలుసుకునేవి, నేర్చుకునేవి కాదండి. సో, యాస్ ఎ పేరెంట్ మనం నేర్పిస్తా ఉంటేనే దానికి వాల్యూ క్రియేట్ అవుతదనమాట. సార్ ఇప్పటివరకు ఇయన్నీ చెప్పారు బానే ఉంది. అసలు పిల్లలకి డబ్బులు ఎట్లా వస్తాయండి? అదర్ దాన్ పాకెట్ మనీ ఇంకేమైనా ఆప్షన్స్ ఉంటాయా? అన్న క్వెషన్ ఎవరికైనా ఉంటే గనక హియర్ ఈస్ ది ఆన్సర్. సో, యూ కెన్ స్టార్ట్ డిఫైనింగ్ ది అలవెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఫర్ యువర్ చిల్డ్రన్. అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? యూ కెన్ టెల్ దెమ్ ఎవ్రీ డే ఈవినింగ్ నువ్వు స్కూల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత మమ్మీ ఏదైతే బట్టలు ఆరేసిందో అవి నువ్వు తీసి మడతపెట్టి లోపల పెడితే యూ విల్ బి పెయిడ్ దిస్ 10 రూపీస్. ఆర్ నువ్వు బట్టలు ఐరన్ చేస్తే యూ విల్ బి పెయిడ్ దిస్ మచ్. ఆర్ కిచెన్‌లో యుటెన్సిల్స్ సర్దితే యుల్ బి పెయిడ్ దిస్ మచ్. అంటే యూ కెన్ టీచ్ ఆర్ యూ కెన్ మేక్ యువర్ చిల్డ్రన్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ యువర్ డే టు డే యాక్టివిటీస్ సో థట్ దే విల్ అండర్‌స్టాండ్ ఒక రూపాయి సంపాదించాలి అంటే కష్టపడాలి. సో, అది ఎలాంటి ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సొస్తుంది పిల్లలకి అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని గనక మీరు రివార్డ్ స్ట్రక్చర్ డిఫైన్ చేయగలిగితే, బిలీవ్ మీ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ దెమ్ లెర్న్ గ్రేట్ థింగ్స్ ఇన్ లైఫ్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ సమ్‌టైమ్స్ ఇవి మన స్కూల్ డేస్‌లో మీకు గుర్తుంటే ఫుడ్ ఫెస్ట్ జరుగుతా ఉండేవి. అంటే ఫుడ్ ఫెస్ట్ రోజు మనం ఏదైనా ఫుడ్ ఐటెమ్స్ తయారు చేసుకొని మనం స్కూల్‌కెళ్ళి వి యూజ్డ్ టు సెల్ ఇట్ ఫర్ సమ్ బెటర్ కాజ్ రైట్? ఈవెన్ యూ కెన్ టీచ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండి. మేబీ మీరు కమ్యూనిటీలో ఉన్న, గ్రూప్ హౌసెస్‌లో ఉన్న ఆర్ ఏదైనా ఈవెంట్స్ ఏమైనా జరుగుతున్నప్పుడు యూ కెన్ స్టార్ట్ డూయింగ్ స్మాల్ థింగ్స్. అంటే ఇంట్లో మనం ఏదైనా ఫుడ్ ఐటెమ్ ప్రిపేర్ చేసి, లేకపోతే లెమన్ జ్యూస్ సింపుల్ చెప్పాలంటే లెమన్ జ్యూస్ ప్రిపేర్ చేసి, మీరొక ఏరియాకి వెళ్లి యూ కెన్ సెల్ దట్. సో, దేర్ ఈస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ఇట్ అండి. లెర్న్ రియల్ టైమ్ మేకింగ్ మనీ అండి. అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో టెల్ దెమ్ దిస్ ఈస్ నాట్ ఫర్ మేకింగ్ మనీ. విత్ దిస్ మనీ యూ కెన్ ఫీడ్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ రియల్లీ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ ఇట్. మేబీ వింటర్ సీజన్ వచ్చినప్పుడు బ్లాంకెట్స్‌కి మీరు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు ఆ మనీని. ఆర్ ఏదైనా ఆర్ఫనేజ్‌కి వెళ్లి మీరు ఆ మనీని ఇవ్వచ్చు. లైక్ అంటే యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఎర్నింగ్ ఫర్ ఎ బెటర్ కాజ్ యాస్ వెల్ అనేది మీరు నేర్పించొచ్చు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ కొంతమందికి కొన్ని హ్యాబిట్స్ ఉంటాయి. లైక్ ఏంటి డ్రాయింగ్ వేయటమనో, ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్స్ క్రియేట్ చేయటమనో ఇలాంటివి ఉంటాయి. సో, అలాంటి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పిల్లలకి యూ కెన్ ఆల్సో హెల్ప్ దెమ్
ఇన్ సెల్లింగ్ దోస్ క్రాఫ్ట్స్, ఇన్ సెల్లింగ్ దోస్ డ్రాయింగ్స్. సో, ఎంకరేజ్ చేయటం కోసం ఏంటంటే, ఫస్ట్ వాళ్ళు ఏదైనా యాక్టివిటీ చేసినప్పుడు, ఏదైనా బొమ్మలాగా వేసినప్పుడు, టు అప్రిషియేట్, జస్ట్ అప్రిషియేట్ దెమ్. ఇదే గనక నేను ఒక షాప్‌కెళ్ళి చూస్తే, ఖచ్చితంగా దీనికి నేను ఒక 500 పెట్టి నేను కొనుక్కునేవాడిని. సిన్స్ నువ్విది వేసావు కాబట్టి, దిస్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ ఎర్నింగ్ అని చెప్పి ఇవ్వండి. బిలీవ్ మీ, దట్ మోటివేట్స్ యువర్ చైల్డ్ టు థింక్ ఇన్ ఎ వెరీ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ అండి. అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ దెమ్ టు ఎర్న్ యాస్ వెల్. సో, నెక్స్ట్ సార్, పాకెట్ మనీ పిల్లలకి ఇవ్వచ్చా? ఇవ్వకూడదా? ఇస్తే ఎంత ఇవ్వాల్సుంటది? సో, అసలు ఏ మైండ్‌లో మనం పెట్టుకోవాల్సుంటది అంటే, సో, గివింగ్ పాకెట్ మనీ టు యువర్ చిల్డ్రన్ ఈస్ నాట్ ఎ బ్యాడ్ థింగ్ అండి, ఆర్ నాట్ ఎ బ్యాడ్ ఐడియా. సో, యూ కెన్ స్టార్ట్ గివింగ్ దెమ్. బట్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు, వెనెవర్ యూ విష్ టు గివ్ పాకెట్ మనీ టు యువర్ చిల్డ్రన్, డోంట్ జస్ట్ గివ్ దెమ్ లైక్, నేను పేరెంట్‌ని, పిల్లలకి చిన్న చిన్న ఖర్చులుంటాయి. సో, నేను పాకెట్ మనీ ఇవ్వాలి అని కాకుండా, సెట్ సమ్ గ్రౌండ్ రూల్స్. ఎలాగా? ఇందాక నేను చెప్పినట్టు, సో, ఒక స్పెసిఫిక్ యాక్టివిటీ గనక నువ్వు చేస్తే, రిపీటెడ్‌గా, రెగ్యులర్‌గా నువ్వు చేస్తే, వీక్లీ ఇదిగో నీకొక ₹50 ఇస్తాను. లేకపోతే ఒక ₹100 ఇస్తాను. అంటే యూ కెన్ డిఫైన్ ది అలవెన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఎఫర్ట్ ద చైల్డ్ హాస్ టు కీప్. అండ్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్, సో, ఇలా అలవాటు చేస్తే మీలో చాలా మందికి ఒక క్వెషన్ రావచ్చండి. సార్, ప్రతిదానికి ఇప్పుడు మా పిల్లలకి నేను అలవెన్స్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తే, వాడు ఏ పని చేయాలన్నా నాకు నువ్వు డబ్బులిస్తేనే చేస్తానని కూడా అనొచ్చు కదా! అనే థాట్ మీకు రావచ్చండి. అనే క్వెషన్ మీకు రావచ్చు. సో, ఇక్కడ యూ హావ్ టు బి వెరీ క్లియర్ విత్ దిస్ ప్రాసెస్ అండి. యాస్ ఐ సెడ్, ఐ బీన్ మెన్షనింగ్, యూ హావ్ టు సెట్ గ్రౌండ్ రూల్స్ ఫర్ దిస్. సో, ఏంటి? వాళ్ళు రెగ్యులర్‌గా చేయాల్సిన పనికి దే విల్ నాట్ బి పెయిడ్ ఎనీ రివార్డ్స్. వాళ్ళు బియాండ్ వాళ్ళ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్, బియాండ్ వాళ్ళ స్కూల్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ కాలేజ్ యాక్టివిటీస్ వాళ్ళు గనక పేరెంట్‌కి హెల్ప్ చేస్తున్నట్టయితే, దెన్ దట్ క్యాన్ బి రివార్డెడ్ అన్నట్టు మీరు యూ కెన్ సెట్ దట్ రూల్ అనమాట. అండ్ ఎంకరేజ్ యువర్ చైల్డ్ టు మేనేజ్ దట్ పాకెట్ మనీ. అంటే ఇక్కడ మీరు ఒకటి చెప్పొచ్చండి. చాలా మందికి ఇది ఒకప్పుడే అలవాటు. ఇప్పుడు చాలా మంది మర్చిపోయాం గూడా. సో, రికార్డ్ కీపింగ్. So, you can give your book, you give your child a book and tell them to keep my money book అని ఒక లేబుల్ పెట్టుకోమని చెప్పండి. ఆర్ వాటెవర్, విచెవర్ నేమ్ యూ వాంటెడ్ టు గివ్, యూ కెన్ గివ్ టు దట్ బుక్. అండ్ యూ కెన్ టెల్ యువర్ చైల్డ్ టు స్టార్ట్ రైటింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అండి. సో, ఏ రోజు ఎవరు నాకు ఎంత మనీ ఇచ్చారు? ఇట్ కెన్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పాకెట్ మనీ, ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ గిఫ్ట్ మనీ, ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సమ్ అప్రిసియేషన్. ఆర్ ఇందాక నేను చెప్పిన యాక్టివిటీస్ చేయటం వల్ల మేబీ వాళ్ళొక ₹500 ఎర్న్ చేయొచ్చు, ఆర్ మేబీ ₹1000 ఎర్న్ చేయొచ్చు. సో, you at least tell them that they have to mention in that book, so that they'll start understanding. ఎప్పుడైతే మనం రాసుకుంటామో, ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ అస్ టు మెజర్ ఇట్. ఇప్పుడు మన కేసే ఉందండి. ఇప్పుడు లైక్ లాస్ట్ 2 ఇయర్స్‌లో, 3 ఇయర్స్‌లో కిడ్‌కి ఎంత పాకెట్ మనీ ఇచ్చాము అనే క్వెషన్ వస్తే ఎంతమందికి గుర్తుంటుందండి? జనరల్లీ వి డోంట్ కీప్ దట్ ఇన్ అవర్ మైండ్ గదా! ఇస్తాము, ఔట్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ ఇస్తాము, మర్చిపోతాం దాన్ని. బట్ ఎవరైతే తీసుకుంటున్నారో యువర్ చైల్డ్, దే హావ్ టు కీప్ రైటింగ్ ఇన్ దేర్ డైరీ. సో దట్ ఇదేమవుతుందంటే, ఒక స్టేజ్ ఎళ్ళిన తర్వాత, మేబీ టీనేజ్‌లోకి వెళ్ళిన తర్వాత, ఆర్ 18 ఆ ఏజ్ ఎళ్ళిన తర్వాత, యూ కెన్ టెల్ దెమ్ హౌ బడ్జెటింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ దెమ్. ఎప్పుడైతే రికార్డ్ కీపింగ్‌తో వాళ్ళ జర్నీ స్టార్ట్ చేస్తారో, దాన్ని స్లోగా మనం బడ్జెటింగ్ వైపు కూడా తీసుకెళ్ళొచ్చండి. అండ్ ప్లీజ్ డు నాట్ డిస్కరేజ్ యువర్ చిల్డ్రన్ వైల్ స్పెండింగ్. ఇఫ్ దే ఆర్ కమిట్టింగ్ ఎనీ మిస్టేక్, లెట్ దెమ్ కమిట్. ఆర్ మీకు ఇది తప్పు చేస్తారు అని మీకు అనిపిస్తే జస్ట్ సూపర్వైజ్ చేస్తా ఉండండి. అండ్ లిమిట్ ఒకటి పెట్టుకోండి. సో, వాళ్ళకి ఇంత మనీ ఇస్తే మొత్తం ఖర్చు చేసేస్తారు, వేస్ట్ చేసేస్తారు అని మీకు థాట్ ఉన్నప్పుడు, జస్ట్ ఒక ఔట్ ఆఫ్ సమ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇవ్వడం కోసం కొంత మనీని మీరు చెప్పండి. దీనికి నువ్వు ఇంతవరకు నువ్వు ఖర్చు పెట్టుకోవచ్చు, ఇంత నువ్వు స్పెండ్ చేయొచ్చు అన్నది గనక మీరు చెప్పగలిగితే, వాళ్ళు యూ విల్ కమ్ టు నో ద సీరియస్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ యువర్ కిడ్ అండి. హౌ సీరియస్ దే ఆర్ అండ్ హౌ థాట్‌ఫుల్ దే ఆర్. అండ్ వాళ్ళు స్పెండ్ చేసేటప్పుడు ఏమేమి ఆలోచిస్తా ఉంటారు. మీకు చాలా సర్ప్రైజింగ్ ఎలిమెంట్స్ మీకు తెలుస్తా ఉంటాయి. అసలు అంటే మీకే కొన్ని విషయాలు షాక్ అనిపిస్తది గూడా. సో, ఇఫ్ యూ కెన్ మేక్ దెమ్, ఆర్ ఇఫ్ యూ కెన్ అలౌ దెమ్ కమిట్టింగ్ ఆర్ మేకింగ్ మిస్టేక్స్ విత్ దిస్ స్మాల్ మనీ, యూ కెన్ టీచ్ దెమ్ సో దట్ దే లెర్న్ ఇన్ ఎ బిగ్గర్ మేనర్. అంటే పెద్ద పెద్ద విషయాలు మనం డెసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు, ఫ్యూచర్‌లో అలాంటి స్పెండ్ చేసేటప్పుడు, ఈ చిన్నప్పుడు చేసిన మిస్టేక్స్, దాని నుంచి వాళ్ళు నేర్చుకున్న పాఠాలు వాళ్ళకి బాగా గుర్తుంటాయండి. అండ్ ఆల్వేస్ టీచ్ దెమ్ ద అడ్వాంటేజ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇఫ్ దే పోస్ట్‌పోన్ దేర్ డెసిషన్. ఇప్పుడు చాలా మందికి ఏమనిపిస్తదంటే, ఆన్‌లైన్‌లో ఆఫర్స్ చూసినప్పుడు మనమే ఉన్నాం. వి ఇమ్మీడియేట్‌లీ గెట్ టెంప్టెడ్ గదా!
ఇప్పుడు మనం ఒక ఫోన్ వాడుతున్నాం ఒక 6 మంత్స్ నుంచో, 1 ఇయర్ నుంచో. మార్కెట్‌లో ఒక కొత్త ఫోన్ వచ్చింది. మనం యూజ్ చేసే ఫోన్ కన్నా కొంచెం బెటర్ ప్రైస్ ఉందను అదే బెటర్ ఫీచర్స్ ఉన్న ఫోన్ అనుకోండి. మీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫోన్ ఎక్స్‌చేంజ్ చేయటం వల్ల జస్ట్ ఒక 5,000 ఎక్స్‌ట్రా పే చేస్తే చాలు మీకు ఒక కొత్త ఫోన్ వచ్చేస్తది అనుంటే, ఎంతమంది మనం ఆ టెంప్టేషన్ ఆపగలుగుతామండి? జస్ట్ 5,000 కదా! నేను అప్‌గ్రేడ్ చేసుకోగలుగుతున్నా కదా! అని చెప్పి అట్‌లీస్ట్ 60-70% ఆఫ్ అస్ విల్ కమిట్ టు బై దట్ థింగ్. వేర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ. సో, మీరు చెప్పాల్సిందేంటంటే, ఇలాంటి మిస్టేక్స్ నా ఫ్రెండ్స్ చేస్తా ఉంటారు. మనం అలాంటివి చేయకూడదు. వి ఆల్సో హావ్ టు కీప్ థింగ్స్ ఇన్ మైండ్ లైక్ నీడ్ అంటే ఏంటి? వాంట్ అంటే ఏంటి? అవసరం కోసం ఖర్చు పెడుతున్నానా? అవసరం అనుకోని నేను ఖర్చు పెడుతున్నానా? అంటే డిజైరా? లేకపోతే నీడా? అన్న విషయాలు మీరు మాట్లాడుతా ఉండండి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ వెనెవర్ యువర్ చైల్డ్ వాంటెడ్ టు బై సంథింగ్, టెల్ దెమ్ టు ఆస్క్ దిస్ క్వెషన్ ఫర్ దెమ్‌సెల్వ్స్. ఇది అవసరమా? లేతే జస్ట్ ఒక డిజైరా? ఇది లేకపోతే నా డే టు డే యాక్టివిటీ కానీ, నా డైలీ రొటీన్ గాని ఏమైనా డిస్టర్బ్ అవుతదా? లేకపోతే డిస్టర్బ్ కాదా? సో, ఈ సింపుల్ లాంగ్వేజ్‌లో మీ రెగ్యులర్ డిస్కషన్స్‌లో గనక మీరు ఈ వర్డ్స్ వాడతా ఉంటే, వాళ్ళు ఫ్యూచర్‌లో కొంచెం పెద్దయిన తర్వాత వాళ్ళు పెట్టే ప్రతి ఖర్చుకి ఈ క్వెషన్ చేసుకుంటారండి. ఇది నేను లేకపోతే నా డే రొటీన్ డిస్టర్బ్ అవుతదా? లేకపోతే కంటిన్యూ చేయొచ్చా నేను? సో, డిలేడ్ గ్రాటిఫికేషన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్. సో, యూ హావ్ టు టీచ్ దెమ్ ప్రాక్టికల్లీ. సార్ ఇవంతా బానే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీరు చెప్పినవన్నీ అన్ని ఏజ్ గ్రూప్స్‌కి ఇలానే మనం నేర్పించాల్సి ఉంటుందా? యాస్ ఐ సెడ్, సో ఏజ్ గ్రూప్ అనేది జస్ట్ ఒక మెంటల్ బ్యారియర్ అండి. ఇవాల్టి జనరేషన్ మీరు చూస్తే ఈవెన్ ఒక 6 ఇయర్ కిడ్, 8 ఇయర్ కిడ్ దే వర్ క్రియేటింగ్ మిరకిల్స్. సో, బట్ స్టిల్ ఎవరికైనా ఏమన్నా క్వెషన్స్ ఉండి, ఈ ఏజ్‌లో మా పిల్లలున్నారు. వాళ్ళకసలు నేర్పించొచ్చు? ఎట్లా స్టార్ట్ చేయొచ్చు? అన్న క్వెషన్ ఉంటే గనక యెస్. సో, ఇఫ్ యూర్ కిడ్స్ ఆర్ బిలో 8 ఇయర్స్ ఆర్ 9 ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్, యూ కెన్ టెల్ దెమ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ గివింగ్ దెమ్ ది పిగ్గీ బ్యాంక్స్. సో, పిగ్గీ బ్యాంక్స్ మీరిచ్చేటప్పుడు నా సజెషన్ ఏంటి అంటే, ట్రాన్స్‌పరెంట్ పిగ్గీ బ్యాంక్స్ ఇవ్వండి. అంటే వాటెవర్ కాయిన్స్ ఆర్ వాటెవర్ నోట్స్ దే డిప్ ఇన్ దట్, అంటే దాంట్లో వేసిన తర్వాత దే షుడ్ బి ఏబుల్ టు సీ దట్, అంటే విజువలైజ్ చేసుకోగలగాలి. అది ఫిల్ అవుతుంది. లేకపోతే ఏదైనా అవసరం వచ్చి దాన్ని వాళ్ళు తీస్తే అది ఖాళీ అవుతుంది అని వాళ్ళకి అర్థం కావాలండి. సో, ఆ ప్లేఫుల్ మోడ్‌లో యూ కెన్ స్టార్ట్ టీచింగ్ దెమ్. ఇందాక నేను చెప్పినట్టు చిన్న చిన్నవి మీరు షాపింగ్‌కెళ్ళేటప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక గ్రోసరీ షాప్ ఉంది. లేకపోతే ఒక సూపర్ మార్కెట్ ఉంది. 2 కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే లైక్ ఎగ్జాంపుల్ బాత్ సోప్ ఉంది. ఎక్స్ అనే కంపెనీలో రూ. 100 ఉంటే వై అనే కంపెనీలో రూ. 150 ఉంటుంది. సో, వై వన్ షుడ్ స్పెండ్ 50% మోర్ ఫర్ దిస్ వై ప్రొడక్ట్. సో, వీడి దగ్గర ఈ ప్రొడక్ట్‌లో లేనిది ఏంటిది? ఈ ప్రొడక్ట్‌లో ఉన్నది ఏంటిది? అనేది యూ కెన్ స్టార్ట్ ఎక్స్‌ప్లెయినింగ్ దెమ్. సో, అదొకటైతే. అదే ఒకవేళ మీ కిడ్స్ కనుక 9 ఇయర్స్ అండ్ అబోవ్ ఆర్ 12, 13 ఇయర్స్ ఉంటే గనక యూ కెన్ స్టార్ట్ గివింగ్ దెమ్ రియల్ పాకెట్ మనీ. ఇందాక నేను చెప్పిన అలవెన్సెస్ కానీ, రివార్డ్ స్ట్రక్చర్ కానీ యూ కెన్ స్ట్రిక్ట్‌లీ కీప్ డిఫైన్డ్ గైడ్‌లైన్స్ అన్నమాట. యూ కెన్ గివ్ దెమ్ గైడ్‌లైన్స్ అండ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ టీచింగ్ దెమ్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ పాకెట్ మనీ. అండ్ another most important concept you can teach your children, whatever age they were, గోల్‌కి, స్మార్ట్ గోల్‌కి ఆర్ వాళ్ళు అనుకుంటున్న ఏదైతే టాయ్ అనుకుంటున్నారో దానికి ఒక స్మార్ట్ థాట్‌కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది మీరు చెప్పొచ్చండి. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సే యూ వాంటెడ్ యువర్ సన్ ఆర్ యువర్ డాటర్ వాంటెడ్ టు బై ఎ బైసికిల్. మేబీ ఒక 2 ఇయర్స్‌లోనో, 3 ఇయర్స్‌లోనో లేకపోతే 1 ఇయర్‌లోనో దే వాంటెడ్ టు బై అండి. దిస్ ఈస్ జస్ట్ ఎ గోల్. అంటే దే వాంటెడ్ టు బై బైసికిల్ ఇన్ నెక్స్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్. ఇస్ జస్ట్ ఎ గోల్. బట్ ఈ గోల్‌ని స్మార్ట్ గోల్ చేయాలి అంటే 2027 ఆగస్ట్‌న ఆగస్ట్ 15థ్‌కి నేను ఈ హీరో సైకిల్ వర్త్ రూ. 12,000 ఐ వాంటెడ్ టు బై. సో, దిస్ ఈస్ ఎ స్మార్ట్ గోల్. అంటే దిస్ గివ్స్ యూ ఎ క్లారిటీ. వాట్ దే వాంట్, వెన్ దే వాంట్, వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ దట్ వాంట్ అండ్ ఎలాంటి డిజైర్డ్ బ్రాండ్ వాళ్ళు చూస్తున్నారు అనేది. సో, అంటే ఇవన్నీ చాలా చాలా చిన్న చిన్న విషయాలండి. బట్ బిలీవ్ మీ ఈ ఈ విషయాలు కూడా తెలియకుండానే మనం ఎర్నింగ్ స్టార్ట్ చేసి ఉండొచ్చు. మేబీ ఇన్ని సంవత్సరాలు మనం ఎర్న్ చేస్తా ఉండుండొచ్చు. బట్ రిమెంబర్, ఈ బేసిక్ మనీ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ గనక వాళ్ళకి మనం నేర్పిస్తే దే గోయింగ్ టు డూ వండర్స్ విత్ దేర్ ఫైనాన్సెస్ అండి. ఇవాల్టి రోజుల్లో మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ were becoming bankrupt not just because they are not earning money. They were becoming bankrupt because they were not able to manage their earnings and they really don't know దేనికి ఖర్చు పెట్టాలి, ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి, ఎప్పుడు ఖర్చు పెట్టాలి అనేది తెలియకపోవటం వల్ల వాళ్ళు బ్యాంక్రప్సీ అవుతున్నారండి.
ఇవాళ రోజున మోస్ట్ ఆఫ్ ది బ్యాంక్స్ ఏంటి అంటే దెర్ ఆర్ నో మచ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఫర్ దెమ్ టు లెండ్ మనీ కదా! సో, సిస్టమ్స్ కూడా మారిపోవటం వల్ల ఏంటంటే దట్ సిస్టమ్స్ ఎంకరేజ్ యువర్ చిల్డ్రన్ టు బారో మనీ ఫర్ వాటెవర్ నీడ్ దే విష్ టు. సో, ఎప్పుడైతే మీరు ఈ చిన్న చిన్న విషయాలు వాళ్ళకి నేర్పిస్తా ఉంటారో, దెన్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ వెన్ దే బికమ్ ఎల్డర్ అండ్ వెన్ దే స్టార్ట్ ఎర్నింగ్ మనీ, దే రియల్లీ టేక్ ఇన్ఫార్మ్డ్ డెసిషన్స్. అండ్ ఒకవేళ మీ కిడ్స్ కనుక టీనేజ్‌లో ఉన్నట్టయితే, యూ కెన్ స్టార్ట్ టేకింగ్ దెమ్ టు ద బ్యాంక్స్. ఏటీఎమ్స్‌కి మీరు తీసుకెళ్ళొచ్చు. ఏటీఎం ఇంపార్టెన్స్ మీరు చెప్పొచ్చు. ఏటీఎంలో ఫ్రాడ్స్ ఎలా జరుగుతా ఉంటాయి. ఏటీఎంలో వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. సో, బ్యాంక్ యొక్క బేసిక్ రోల్ ఏంటి? బ్యాంక్ ఎట్లా మనీ ఎర్న్ చేస్తది? బ్యాంక్ మనం ఎందుకు డబ్బులివ్వాలి? సో, దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ, వెరీ స్మాల్ థింగ్స్ అండి. వేర్ యూ కెన్ టీచ్, యూ కెన్ గైడ్, యూ కెన్ ఎడ్యుకేట్ యువర్ చిల్డ్రన్. అండ్ వి ఆర్ ఆల్మోస్ట్ కమింగ్ టు ద ఎండ్. నెక్స్ట్ 2, 3 స్లైడ్స్‌లో వి ఆర్ కమింగ్ టు ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ అండి. సో, ఆల్వేస్ రిమెంబర్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా పిల్లల చిన్న వయసు నుంచే మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేయండి. అండ్ యాస్ ఐ సెడ్ వన్స్ ఇన్ ఎ వైల్ లా కాకుండా యువర్ కాన్వర్జేషన్స్‌లో పార్ట్‌గా ఈ డిస్కషన్స్ జరగాలి. అండ్ దేర్ ఇస్ నో నెసెసిటీ ఫర్ యూ టు బి ఎ ఫైనాన్స్ గ్రాడ్యుయేట్ ఆర్ ఎన్ ఎంబీఏ. ఏం చదవాల్సిన అవసరం లేదండి. మీరు ఏ ప్రొఫెషన్‌లో ఉన్నా, మీకు ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ దేనికి సంబంధించిందైనా కూడా మీరు ఈ చిన్న చిన్న మనీ లెసన్స్ మీ పిల్లలకి నేర్పించొచ్చు. సో, అంటే ఇందాక నేను స్టార్టింగ్‌లో చెప్పినట్టేనండి. మీ రిలేషన్ విత్ మనీ, మీ ఫస్ట్ ఎర్నింగ్ ఎట్లా వచ్చింది? మీరు సంపాదించడానికి ఫస్ట్ ఇనీషియల్ డేస్‌లో ఎంత కష్టపడ్డారు? లేకపోతే ఈ సేవ్ చేసుకోకపోవటం వల్ల మీరు ఎట్లాంటి పెయిన్ పాయింట్స్ మీ లైఫ్‌లో చూసున్నారు? దాని నుంచి మీరేం నేర్చుకున్నారు? లేకపోతే మీ పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి మీకు ఫస్ట్ వచ్చిన మనీ లెసన్ ఏంటి? సో, ఇలాంటి చాలా విషయాలు, చాలా బేసిక్స్ మీ పిల్లలకి డే టు డే లైఫ్‌లో కూడా మీరు నేర్పించొచ్చండి. అండ్ ఎప్పుడైతే మీరింత ఆహ్, కాన్షియస్‌గా ఇవి కూడా నేను పిల్లలకి నేర్పించాలి అన్న మీ మైండ్‌లో ఇది కాన్షియస్‌నెస్ వస్తుందో, బిలీవ్ మీ మీరు ఎటువంటి బుక్స్ చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎటువంటి వీడియోస్ చూడాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఆటోమేటికల్లీ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ పర్స్‌పెక్టివ్‌లో, ఆ పరిస్థితుల్లో ఆటోమేటిక్‌గా మీ నోట్లోంచి వాళ్ళ మైండ్‌లోకి వెళ్తాయి. అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు గ్రూమ్ అవర్ చిల్డ్రన్ అండ్ టీచ్ దెమ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ అండి. ఇనఫ్ మనీ లేకపోతే ఫ్యూచర్‌లో ఎలాంటి పెయిన్ ఉంటది అనేది వాళ్ళకి నేర్పించడం మన బాధ్యతే. సో, ఆల్వేస్ టాక్ ఓపెన్‌లీ ఇన్ ద హోమ్ అండ్ షేర్ లెసన్స్ విచ్ యూ లెర్న్ ఫ్రమ్ యువర్ నైబర్స్, వెల్ విషర్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ యువర్ వర్క్ లైఫ్. సో, ఫైనల్లీ బీ దేర్ ఫైనాన్షియల్ రోల్ మోడల్. ఇంత మీరు నేర్పించి, మీరు బడ్జెటింగ్ చేయకపోయినా, ఇంత మీరు నేర్పించి, మీరు వాంట్స్‌కి ఖర్చు చేస్తున్నా, ఇంత మీరు నేర్పించి, మీ స్పెండింగ్‌ని పోస్ట్‌పోన్ చేయలేకపోయినా, సో, ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ నో యూజ్. ఎందుకంటే మనకు తెలిసిందే గదండీ! పిల్లలు మీరు చెప్పింది వినరు. మీరు చేసింది నేర్చుకుంటారు. సో, ఆచార్ బాద్ మే ప్రచార్. సో, మీరు మీ సేవింగ్స్ ఎట్లా చేస్తా ఉండేవారు? మీ సేవింగ్స్ మీరెక్కడ చేస్తన్నారు? సో, ఈ సేవింగ్ చేయటం వల్ల వాళ్ళ ఫ్యూచర్ గోల్స్ అంటే లైక్ వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఎడ్యుకేషన్‌కి గాని, స్కూల్‌కి గాని, కాలేజ్‌కి గాని అవి ఎట్లా స్పెండ్ చేయడానికి మీకు హెల్ప్ అయింది మీ సేవింగ్స్? లేకపోతే మీరు ఎర్న్ చేసినప్పుడు ఆ మనీని మీరు ఎట్లా సేవ్ చేస్తా వచ్చేవాళ్ళు? లేకపోతే మీకెవరు నేర్పించారు ఇవన్నీ? సో, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ హావ్ టు ప్రాక్టీస్ బిఫోర్ యూ ప్రీచ్. So, by teaching these things, you are really gifting them a కాన్ఫిడెంట్ ఫ్యూచర్ అండి. సో, హోప్ ఇప్పటివరకు మేము నేర్పించిన ఈ బేసిక్ థింగ్స్ మీకన్నీ ఇవి తెలియనివి అయ్యుండకపోవచ్చు. బట్ ఇలా కూడా మీరు చెప్పొచ్చు. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మీరు డే టు డే కన్వర్జేషన్‌లో చెప్పటం వల్ల వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతది అని మీరు రియలైజ్ అయ్యారనుకుంటున్నామండి. సో, విత్ దిస్ వి have come to an end. But before we go to the Q&A session, we have an interesting video. మీరు మధ్యలో ఎవరైనా మిడిల్‌లో జాయిన్ అయినా, లేకపోతే ఏమైనా కాన్సెప్ట్స్ మీకు ఇంకొంచెం బెటర్ క్లారిటీ ఉంటే బావుండనిపించినా, ఈ నెక్స్ట్ 3, 4 మినిట్స్ ఈ వీడియో ఏదైతే ఉందో దిస్ గివ్స్ యూ ఎ బెటర్ పర్స్పెక్టివ్ అబౌట్ ద సెషన్ అండ్ ద లెర్నింగ్స్ యూ హ్యాడ్ టిల్ నౌ. సో, లెట్స్ వాచ్. Life is expensive, and we work hard to provide our family and our children with what they need to succeed in life. We carefully choose their school to ensure they have the right start in life. We also need to give them the tools they need to thrive financially. For example, Rahul, he started teaching his kids, 9-year-old Deepa and 13-year-old Sachin, life lessons about finance and money management when they were just 5 years old, using everyday events and routines.
He began small. He started taking them to buy a packet of milk or bread in the morning. He'd give them the money, let them march into the shop and buy the item. This taught them basic commerce. You have to pay money to buy goods. It also improved their maths and accounting skills as they had to get back the right amount of change. Rahul also started to cultivate good financial habits using kid-friendly routes. He gave them piggy banks to deposit spare change, birthday money, cash gifts from grandparents, and more. He explained to them that if they saved their money once a quarter, they could make a withdrawal to buy something they really wanted. If they saved, he would give them an additional amount, which would help them buy more. This encouraged them to save, introduced the banking system, and the concept of delayed gratification to them. As they grew older, he switched out their single money bank to a set of transparent jars with labels. He asked them to think about what they would like to buy in the future: a hoverboard, a piano, a bike, and label each jar accordingly. He helped them find out how much it would cost to buy their dream item. They wrote down the targeted amount on each. He then increased the amount by 10% and wrote down the new number. He advised them to work towards the bigger amount as prices rise over time, and he didn't want them to be disappointed when it was time to make their purchase. He also advised them that while they could invest higher portions in goals they wanted to achieve sooner, it was a smart idea to place some money every month into long-term goals, like buying a bike when they are 18. Money jars in place. He gave them the freedom to deposit their allowance and any money they received into any jar as they wanted. This activity helped them learn about goals. సారీ అండి, మోస్ట్లీ నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉండొచ్చు, నా దగ్గర డిస్కనెక్ట్ అయినట్టున్నారు. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు హియర్ ద ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ యూ గైస్. లైక్ మీరు చాట్ విండోలో చాట్ చేసిన పర్లేదు, మెసేజ్ చేసిన పర్లేదు. ఇఫ్ యూ కెన్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ ఈవెన్ యూ లెట్ us know is also fine అండి. సో ఇఫ్ యూ కెన్ share your experience, like how was the session. So we are happy to hear from you guys. Hello. So if anyone have any questions as well, it's fine అండి. Yeah, I heard from Bharat Babu garu, like good session, thanks అండి. So in case ఇందాక ఫస్ట్ చెప్పినట్టండి, like if you have any other suggestions as well, like any specific topics కవర్ చేస్తే బాగుంటాయి ఫ్యూచర్లో ఏమైనా ఉన్నా సరే, you just suggest చేయండి. We are happy to address them as well. No questions అండి. So if anyone want to, you can unmute, and or else if you can raise your hand, I will unmute you. Amar garu, thanks అండి, good session అన్నారు. So guys, like if no one have any questions, thanks everyone for your time and being part of today's session. It would be really helpful to teach our kids. Yeah, thanks Harish. Yeah. So definitely ఏంటంటే నరేంద్ర సార్ చెప్పినట్టు ఏంటంటే ఇవి మనకు తెలిసినాయండి, బట్ we don't utilize them or we don't use them to talk with our kids అండి. ఓకే, రాజశ్రీ గారు, యా చెప్పండి. 1 సెకండ్, మిమ్మల్ని అన్మ్యూట్ చేస్తాను అనుకోండి. 1 సెకండ్. అన్మ్యూట్ చేశానండి, యూ కెన్ ఆస్క్ యూర్ క్వశ్చన్స్ అండి. రాజేశ్వరి గారు, మనం అన్మ్యూట్ చేశానండి, యూ కెన్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్ అండి.
So Rajshekhar garu, very interesting information will help to discuss with kid. Thanks, Andy. And if at all people really wanted to share this content, we've lived it in YouTube as well, Andy. You can find in our YouTube channel as well. And మీకు ఏమైనా questions ఉన్నా కూడా you can post in the comment section under the video, or you can reach us personally. Yeah, if we don't have further questions, and yeah, Rajshekhar, mimmల్ని unmute చేశానండి. If you are not able to, just type them అండి. We'll address, or else you can contact us as well. And next Saturday workshop. Yeah, and team. So last time we did a session for especially kids in Vijayawada office only. So there are many customers ask us like if they can conduct a session in Hyderabad as well. So next Saturday we are conducting a physical session, especially for kids in Hyderabad, and we'll be sending the communication to you. So whomever available in Hyderabad, we request you to send your kids to be part of that session. But make ensure and like చిన్నపిల్లలు పంపిస్తే maybe they will not understand the topics. People who are above 5th class, it will be helpful for them. సో ఎవరైతే ఇన్ కేస్ మీ నియర్ అండ్ ఎవరైనా హైదరాబాద్ ఉన్నా సరే ఆర్ఎల్స్ మీ పీపుల్ మీరు కానీ హైదరాబాద్లో ఉన్నారంటే కనుక మీ కిడ్స్ అబోవ్ కానీ 5th క్లాస్ చదువుతూ ఉంటే కనుక మేక్ ఎన్ష్యూర్ లైక్ యూ విల్ బి సెండింగ్ దెమ్ టు ద సెషన్ అండి. వీ విల్ బి కమ్యూనికేటింగ్ యూ త్రూ ఈమెయిల్ అండ్ వాట్సాప్ యాజ్ వెల్. ఆ టైం ఏంటి ప్లస్ అలాగే ఎక్కడ లొకేషన్ ఇవన్నీ కూడా షేర్ చేస్తామండి. థ్యాంక్స్ అండి. థ్యాంక్స్ ఎవ్రీవన్ ఫర్ యువర్ టైమ్. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే. చేత థ్యాంక్స్ అండి. నరేంద్ర గారు థ్యాంక్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ గైస్. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే. Thank you.